درود شریف پڑھتے ہو، یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا میں ہے، کیونکہ تم اللہ سے دعا مانگ رہے ہو نا، اللہ سے کہہ رہے ہو نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، دعا ہے نا، یہ پوری تعریف ہے، تعریف۔ کتنے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کتنے اہتمام کرتے ہیں مساجد کا، کتنے اہتمام کرتے ہیں، جبکہ اتنی گارنٹی رب نے دی قرآن میں کہ تو بیمار ہے شفا چاہتا ہے، ذلیل ہے عزت چاہتا ہے، بے اولاد ہے اولاد چاہتا ہے، کوئی تجھے مسئلہ ہے تو کیا کر، ڈانس کر، قوالی سن کے جھوم، ڈھول بجا کے بال کھول کے ہال ڈال، بب 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 یہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو کام تو کرے گا، میں اللہ تمہیں کہتا ہوں، میں اللہ، پھر میں تیرے آنے کا بندوبست کرتا ہوں، تجھے میں مسجد بنا دیتا ہوں، تو غافل ہے، غفلت میں کام میں الجھا ہوا ہے، تجھے 5 ٹائم یاد دہانی کرواؤں گا، اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگاؤں گا، وہ 5 ٹائم تجھے ظہر کے وقت بھی کہے گا حیا علی الفلاح، آ فلاح کی طرف آ، پھر تو کام میں مصروف ہو گیا، پھر عصر کے وقت تجھے بلائے گا، پھر مغرب میں، پھر عشاء میں، پھر تو سویا ہوگا، اس میں یہ کہا جائے گا الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ نسخہ کون بتا رہا ہے؟ رب کائنات، وہ رزاق، وہ عزتوں والا، وہ ساری کائنات کو عزت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، بے بس نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اللہ اینو کیوں دیتا ہی تو میں نے کیوں نہیں دیتا ہی، ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اور پھر وعدہ تم سے اللہ کر رہا ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آ تجھے میں فلاح کی طرف آ، تجھے دونوں جہان کی کامیابی دوں گا۔ کس نے بلیو کیا اس پر؟ کس کو یقین ہے؟ نانگوں سے، قبروں سے، جھنڈوں سے، گھوڑوں سے تو امید ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو حمل ہو جائے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا، تو جو بچہ دینے والا ہے اس کی کیا قدر ہے، کیا عزت ہے، وہ تمہیں نسخہ بتا رہا نا۔ کیوں دنیا میں رلتے پھرتے ہو، دولت بھی، مال بھی، ٹائم بھی، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، لیکن کچھ مل نہیں رہا سوائے ذلت کے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ملتا بھی نہیں کچھ۔ بیماری بڑھ رہی ہے، اگر بیماری کے لیے بھاگ رہا ہوں تب بیماری دن بدن بڑھ رہی ہے، اگر مال کے لیے بھاگ رہا ہوں، مال ادھار لیتا جا رہا ہوں، خرچہ کرتا جا رہا ہوں، قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، ملتا ہی کچھ نہیں۔ اس لیے کہ جو رگ حیات کے قریب تیرا رب، جو ساری کائنات کا مالک، جو اس ساری چیزوں سے بے نیاز، جس کے پاس کن فیکون کی قوت، جو ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا رب، وہ تمہیں کہہ رہا ہے آ نماز پڑھ، تیرے کوئی مصیبت آ گئی تو 2 کام کر لے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مجھ سے مدد مانگ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ میں نے تو طویل دھاگے شروع کر دیے، میں نے تو چلے کلے شروع کر دیے، میں نے تو الٹا لٹکنا شروع کر دیا، میں نے تو قبرستان میں عبادتیں شروع کر دی، رات کو جاگ جاگ کے جی اتنا چلا کرنا ہے، آپ نے سونا نہیں ہے، یہ عبادت کرنی ہے، یہ تم نے اتنے لاکھ بار پڑھنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا تمہارا رب کریم ہے، کتنا رحمان و رحیم ہے کہ تمہیں کتنی گائیڈنس دے رہا ہے، اور اس کتاب سے، اس شخصیت سے، کائنات میں جس شخصیت کو اس نے خود اتھارٹ کیا کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں،
वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो कहते हैं मैं वही करता हूँ तो कहते हैं। यही है ना, कुरान कहता है ना। मुझे क्यों नहीं इस पर यकीन आता? क्योंकि मैं ज़ाहिरी बन गया हूँ, ज़ाहिरी। मैं ज़ाहिर को देखता हूँ कि मुझे एक टमाटर से कितना फ़ायदा होगा, कितना लाल छुआ टमाटर ऐसे आंखें खोल के देता हूँ, हाँ जी, कहीं धोखा ना लग जाए। लेकिन घर में आता है धड़क निकला, अंदर कीड़े निकल आते हैं। तरबूज लेता है, बड़ा सियाना ठोकर मारता है, खड़काता है, इसकी ये पहचान, ये पहचान, खोलता है आकर सफ़ेद निकलता है। हाँ जी, जो ये सब जानते हैं वो रब जानता है ना इसमें क्या है। काश मैंने उसकी कदर की होती। वो सफ़ेद को भी लाल करने पे कुदरत रखता है। मेरे भाई, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना और अल्लाह ही से गाइडेंस लेनी, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलो करने से, तो फिर जाकर हम पर रहमत आएगी। वरना घूमते फिरो जहाँ मर्जी, अल्लाह को, अल्लाह बेपरवाह है। वो कहता है तुम दीन छोड़ दोगे मैं तुम्हें ज़लील रसवा करके और को मैं ले आऊँगा। मैं को मुताज हूँ तुम्हारा है? अल्लाह तो नहीं मुताज किसी का। हम सब अल्लाह के मुताज, नबी, पैगंबर, वली, सब अल्लाह के मुताज हैं। तो फिर वो मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। वो कहता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। कितना करीब? कहते किसको हैं कि किसको कह दो? मुतकल्लम अल्लाह, मुखातिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अथॉरिटी कुरान में कि ए मेरे नबी पैगंबर, जब लोग तुझको मेरे बारे में, मुझे अल्लाह के बारे में पूछें कि अल्लाह कहाँ है, क्या है, तो इन्हें कहो कि अल्लाह तुम्हारे नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी रगे याद के करीब हूँ। क्या तुम्हारी माँ इतनी करीब है? मैं तो कहता हूँ रगे याद के मैं भी इतना करीब नहीं हूँ, मुझे भी हाथ उठाकर उंगली लगानी पड़ती है। हाँ जी, लेकिन मेरा अल्लाह रगे याद के भी करीब है। जब तुम दुआएं मांगते हो, वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीब दावत अद्दाए इज़ा दान, जब तुम दुआएं मांगते हो फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, जब तुम दुआएं मांगते हो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। हम कहते हैं अल्लाह साड़ी ते सुनता ही नहीं, वो कहता है मैं कबूल करता हूँ। तो मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे कि वो तो सुनता ही नहीं। 40 साल हो गए मंगदे आया, तो उन्हें मांगा कब है? वो तो लिए खड़ा है, वो तो इतने खजानों का मालिक है, सारी कायनात, समुंदर, पहाड़ों, आसमानों, ज़मीनों के खजाने एक एक जिन, एक एक इंसान को अता कर दे तो उसके ख़जाने में इतनी कमी नहीं आती कि सुई को समंदर से भिगो कर निकालो तो उसके नक्के के साथ अगर कुछ लग जाए तो। इतना बड़ा रब है, अल्लाह अकबर कबीरा। उसको मैंने फरामोश किया हुआ ज़ाहिर की वजह से, कहावतों की वजह से, झूठे किस्से कहानियों की वजह से, झूठी करामतों की वजह से। मैं तो आज तक करामत ही नहीं समझ सका, मैं तो आज तक मौइज़ा ही नहीं समझ सका, मैं तो जादू को, जंतर मंतर को करामतें समझना शुरू हो गया हूँ। एक बदबख्त तुम्हें छोटी सी कोई टेक्निक बता देता है, तुम्हारा ईमान उस अल्लाह पर जो कायनात को बनाने वाला उस पर ख़त्म होकर ये बाबे उड़ी बड़े पहुँचे हुए हैं, इन चीनी का निमक बना सटे हैं। अल्लाह अकबर, है ऐसा? सुनते हो ना रोज़ाना? हाँ, देखो जी टोपी चूँ कबूतर काट देता। जाओ जाकर यूरोप में देखो, वो ऐसे ऐसे करतब दिखाते हैं, पागल हो जाता है बंदा। वो बंदे को दो कर देता है सबके सामने, करता नहीं करता। सोशल मीडिया पे देखते हो ना, क्या वो वली है? सबके सामने ग्राउंड के अंदर, पार्कों के अंदर वो करता है। लड़की को, लड़के को एक वो जो बैठने के लिए बने होते हैं वो बेंच, उस पर लटाता है, कुछ पढ़ता है। एक बंदे को कहता है इसको खींचो, इतना धाड़ अलहदा हो जाता है, इतना धाड़, टांगे अलहदा, सारी दुनिया देखती है। फिर वो उससे चलती है बाजुओं के साथ,
ایک طرف لڑکا ایک طرف لڑکی، وہ پھر لڑکی کا دھر لڑکے کو لگا دیتا ہے، لڑکی کا دھر لڑکے کا دھر لڑکے کو لگا دیتا، چلنا شروع ہو جاتے ہیں سب کے سامنے۔ یہ کرامت ہے؟ وہ ہوا میں اڑتا ہے، وہ سمندر پہ چلتا ہے، وہ ولی ہے؟ تمہیں یہ جادوگری میں ولایت نظر آتی ہے، تجھے حق میں کچھ نظر نہیں آتا۔